जय भीम, जय गुरुदेव, नौ बुधाए। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मचंद मेहे आप दा होस्ट। अज जिहड़ी गलबात करनी है, अज दे प्रोम विच जिहड़ी गल है वो क्योंकि क्रिसमस के दौरान जो है सिस्टम, इहदे बारे आपां गल करांगे। किहड़ियां मुश्किलां समाज विच आउंदियां, कित्थे कित्थे साडे जिहड़े समाज के लोग आ वो अणगहलियां कर जाते आ, जां कित्थे कित्थे उन्हां नूं वो काम करने चाहिए आ जिहड़े कि कानून दे भी विच होण और तुहाडा भी उच फायदा होवे। पर इस ते जाण तो पहलां मैं एक इतिहासिक गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाहुंदा। वो है कि जदों आपां इस मुल्क नूं छड्ड के किसी दूए मुल्क च जाने हॉलीडे करने, जां असीं इंडिया तो आए जिहड़े 65 तो बाद च आए, उन्हां सारिਆਂ ने जहाज़ का सफ़र किया। मैं ये यकीन करदा कि किया होवेगा जां उदों बाद भी गए होणगे, किया होगा, लेकिन ये बहुत घੱਟ लोगों को पता होवे जहाज़ कदों बनया, ये कदों चलिया, ये किदां किदां आया। अज वो दिन है जिस दिन नूं ये जहाज़ की बनतर हुई जां ये बनया। 17 दसंबर 1903 नूं ये जहाज़ बनया। उसले सिर्फ ये 37 सेकंड चलिया सी। इहनूं चलाउण वाले दो जिहड़े सीगे बंदे, वो दोने भरा सी। उन्हां नूं बड्डे दी उम्र सी 7 साल 11 साल, तो छोटे दी सी 7 साल। उन्होंने बाप ने उन्होंने एक तोहफा दिता जिहड़ा कि हैलीकॉप्टर वर्गा सीगा। वो हैलीकॉप्टर नूं देख के उन्हें जहाज़ का उन्होंने मन में आई। उन्होंने इस सोच नूं जामी, उन्हें गल ये सोची भी इहदा जहाज़ ये उड़ सकदा, इदों भी लंबा उड़ सकदा। जिहड़ा कि हौली हौली करके उन्होंने इस चीज़ नूं काफ़ी इहदी डिवेलपमेंट की। तो ये जदों उन्हें बनाया तो 4 बनाए सी उन्होंने, 4 जहाज़ बनाए, जिहदे विचों सिर्फ उन्होंने एक ही चलणयोग कीता सीगा हवा दे विच। ते उहदी बाद उहदी तरक्की करदियां जाके फिर पहलां ये आर्मी च इहनूं वरत्या गया, उदों बाद एयरफोर्स विच वरत्या गया, उदों बाद विच फिर ये हौली हौली करके ये 60 के एड़ गेड़ विच जहाज़ दूए मुल्कों में आउण जाण लगे। 1920 मेरे ख्याल शायद पहला यह जहाज़ एयरफोर्स में वरत्या गया सी। लेकिन अज का यह दिन होने करके मैं कुछ देख रहा सी, मेरी नज़र से यह खबर पई तो मैनूं बहुत चंगा लगा। अज 17 दसंबर भी है, अज इस जहाज़ का जन्मदिन भी है। तो आपां आओ सारे रल के उन्हां महान शख्सियतां नूं जिन्हां ने यह सोच करके साइंस नूं अगे बढ़न विच योगदान पाया और उन्होंने जहाज़ बनाया। बनया सी 17 दसंबर 1903 नूं। ते ये तो इन्नी किसी गल, ये काफ़ी लंबा चैप्टर, इन्हूं बहुत लंबा कर सकते हैं, पर अज दे लई इन्ना कि क्रिसमस का दौरान जिहड़ा है सारिਆਂ ਲਈ खुशी का मौका हुंदा है। हुण आपां एक्चुअली जिहड़ा अपना मसला अज जिते आपां गल करनी है, वो मसला है क्रिसमस के दौरान। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता जदों क्रिसमस दे विच थोड़े दिन रह जाण तां जिहड़ी पुलिस आ वो आम तौर पर हदायतां करदी आ भी तुसीं शराब ना पीओ, शराब पी गड्डी ना चलाओ, फैमिलियां तौर पर किते जाओ ना। अज कल जिहड़ा वायरस की गल चलदी है, इहनूं लैके गल चलदी है भी तुसीं अगे ना जाओ, भी तुसीं आपां जिहड़ी हैगी आ इकट्ठ करना, पार्टियां करनियां, इत्ते तुसीं थोड़ा जिहा गुरेज करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नुकसान हो सकता क्योंकि अजकल नवीं वायरस आई है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा ਇਹਦਾ सिस्टम हैगा भी आपां नूं बच के चलना चाहिए आ। टीके ਤਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਲਵਾ ਲਏ, ਜੇ नहीं लवा ले ਉਹ लवा रहे आ। तो अज जिहड़ी गल करनी है कि इस दौरान च एक होर बहुत वड्डी खबर आ इस हफ्ते की, वो ये है कि पुलिस ते NHS ये गल कहती है कि क्रिसमस दी छुट्टियां दौरान डोमैसटिक वायलेंस बहुत बढ़ जाती है। इस विषय पर गल करनी आपां, जिहड़े मेरे कॉलर है वो कॉल ला के गल कर सकते हैं कि क्यों हुंदा है क्रिसमस दौरान। हालांकि जिहड़ा डोमैसटिक वायलेंस ये साल का कोई भी
दिन होवे, कोई भी मौसम होवे, कोई भी त्यौहार होवे ਜਾਂ कोई भी पीरियड होवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ हमेशा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50-60 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਆ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਲੋਜ਼, ਸਹੁਰੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਨਣਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਿਫਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 12,000 ਦਾ 1,200 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗੱਲ ਦੀ,
ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਰਮ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਕਿ मैं आके कंट्रीब्यूट करूं। थैंक यू वेरी मच सोसाइटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ਗਫੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ TV ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TV ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 1200-1500 ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਅਬਦੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इसने दो तरह कारण ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਡਰੱਗ ਮਿਲਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਪਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
हाँ जी, कौन ते कित्थों बोलदे? फकीर चंद चौहान बोलदा। चौहान साहब जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सुनाओ की हाल चाल? अपने है जी भी जिहड़ा आपने हवाई जहाज की काढ़ बारे जिक्र किया जी, ये बहुत जरूरी है भी जे विश्व दे विच जिन्नियां भी काढ़ां निकलियां जिहड़ी जानी क्रांति लियांदी है उन्हां नूं आपां जरूर जानी ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। जिस तरह कि 17 ਦਸੰਬਰ 1903 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। हाँ जी, ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਔਰਵੈਲ ਤੇ ਵਿਲਬਰ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ जी, ਜਾਨੀ ਉਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਨ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਾਪ ਸੀ जी, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੇਗੀ। जी, ਔਰ ਉਹਨੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 17 ਦਸੰਬਰ 1903 ਨੂੰ ਕਿਟੀ ਹੋਕ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਡਾਇਆ जी, ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। जी, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ जी, ਜਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ KLM ਡੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹ 1919 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ 1920 ਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ JRD ਟਾਟਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 1932 ਚ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ 20 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ?
ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं दोबारा शुरू करना कि डोमेस्टिक वायलेंस ने मुख्तलिफ कारण वजूहत हो सकते हैं, जिस तरह अगे मैं मैंशन किया कि एक तो शराब, दूसरा जेडे ड्रग, कई जे इलीगल ड्रग न, कई जे लीगलाइज जेडे हाई जिसनों कहते हैं वो ड्रग, तो क्रिसमस जिहड़ा ना एक किस्म ना ये खुशी का त्यौहार होना, तो इसने फिर लोग जिहड़े नाने में चलो जिहड़े नहीं इस्तेमाल करते वो भी उस दिन जिहड़ा ना थोड़ा जिहा एक्सट्रा डोज ला लेने। तो जिस वक्त तुसीं ये करोगे तो फिर जाहिर है उसने मतलब है कि तुसीं कोई भी ना कोई गलती करोगे तो गलती जिहड़ा होएगी तो फिर कोई ना कोई घर च मसले मसाइल पैदा हो जाने, फिर डोमैस्टिक वायलेंस का रिफरल बन जाना। मैं तुहानूं एक और मैंशन कर कॉल ले लो। हेलो जी, हेलो जी, कौन कित्थों बोल? हेलो हाँ जी, वेलकम। कौन कित्थों बोल रहे जय गुरुदेव जी। हाँ जी, अज के टॉपिक ते की कहना चाहुंदे तुसीं? जरा उच्ची बोलो, आवाज़ नहीं आ रही तुहाडी। ਅੱਜ मैं गल कर रहा कि जी क्रिसमस दौरान इस जो हफ्ते में डोमैसटिक वायलेंस बढ़ जाती है पूरे मुल्क में, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? थोड़ी आवाज़ बहुत नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज़ आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? नहीं, मैं टीवी तो बंद किया है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हेलो ਹੈਲੋ, हाँ जी, हुण आवाज़ आ रही है ना मेरी? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਉੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਸੀ, ਘਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੂਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਲੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਲੇ बढ़त नहीं हुई जिन्नी होनी चाहिए सी, तो नाल ही उन्होंने स्पेस का शुरू कर दिता। यानी टैक्नोलॉजी ने इन्ना अपना रफ्तार बढ़ा दी है, इन्नी तेजी ने अगे बढ़ रहा है कि उन्होंने फड़ना जरा लोगों वास्ते मुश्किल हो रहा। दूजी गल जी तुसी डोमैस्टिक वायलेंस की आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही। मैं सुन रहा, बहुत इंपोर्टेंट गल कर रहे तुसी ਉਹਦੇ ਚ काफ़ी सारा दस्या। सब तो बड़ा फैक्टर तुसी फाइनेंस का दस्या और ये गल सच्ची है कि जो इमोशन ते कंट्रोल ना होवे और ब्रेन ते डिसिपलिन ना होवे तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये बड़े बड़े बंदे जिहड़े दिमागी तौर पर भी तेज बंदे वो भी फस जाते हैं जी। सो क्योंकि जब पैसा नहीं हैगा बिल उत्ते हले देने हुंदे आ, क्योंकि हले बिल भी आने आ तो पैसा घट जाता। और इन्हां दिनां दे विच खास जनवरी दे विच टैक्स का भी प्रॉब्लम बहुत वड्डी आउंदी है। लोगों को टैक्स देने पैंदे, बिल देने पैंदे और खुशी विच पैसा इन्ना खर्च किया हुंदा तो फिर वो दिमाग ते असर पाउंदा, फिर लड़ाई झगड़े हुंदे आ, कुट कटापे भी हुंदे आ। तो यही है कि ये शुरू तो जिहड़ा इहदा कोई इंतजाम होना चाहिए और ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਰਸ ਲਾਸਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ
ये भी हो सकती है, क्योंकि जिले फाइनैशियल प्रैशर बंदे ते होवे तो उसने च भी घर च टेंशन क्रिएट हो जाती है, और मतलब है कि डोमैस्टिक वायलेंस का एक ये भी रीज़न है कि जाहिर है भाई मसला तुहाडा गुआंढी ना बच्चा मतलब है कि वो अपने ब्रांड नेम कपड़े छपड़े लांदा या बच्ची लांदी है, तो जाहिर है तुहाडे भी बच्चे डिमांड करनगे भी सानू इस तरह की चीज़ मिले, लेकिन है कि मुमकिन है जिस जो बच्चे तो डिमांड कर रहे हैं थोड़ी माली ताकत इस तरह की ना हो जिस तरह गुआंढी दी है, ये भी एक ना इसने कारण हो सकना। लेकिन जो शराब का मैं तुहानू दसना कि फ्यू ईयर्स वो नंबर वन है। फ्यू ईयर्स बैक मैं मतलब स्टैट्स पढ़े से ना, क्योंकि स्काटलैंड बारे में इत्थे दे नंबर इंग्लैंड के बारे नहीं स्काटलैंड के बारे पढ़े सन कि पुलिस ने डिस्कलोज किया सी फिगर 1 मिलियन ए ईयर सानू सॉरी अल्कोहल रिलेटेड वायलेंस ने रिफरल मिले 1 मिलियन इन ए ईयर, हूँ तो शायद वध भी गए होने, लेकिन इत्थे दा स्टैट्स मैनू नहीं पता, लेकिन ये सब तो बड़ा कारण है जिहड़ा शराब है, दूसरे ड्रग्स। अच्छा ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਨੀ ਪੀਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਕਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? उसकी वजह यही है कि मतलब है कहते हैं कि इस साल च एक दिन आया तो अज मतलब है इंजॉय कर लो, एक्सैसिव मतलब पैग ला लो, लेकिन है कि जिस तरह तुसीं ये दस्सिया कि जिहड़ा ना सब तो बड़ा कारण जिहड़ा ने शराब का, सब तो बड़ा कारण शराब का जिहड़ा जिसकी वजह तो होर भी क्राइम रेट वध रहा। लेकिन है कि मैं हले जहाँ तक तुसीं मजहबी लिहाज नाल भी देखा जाए तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जिहड़े ना वो तुहानूं फोरबिड करने, मना करने कि तुसीं शराब ना इस्तेमाल करो, कि शराब करोगे तो इस्तेमाल तो तुहाडे घर च होर मसाइल पैदा हो जाने। अच्छा वो जिहड़ी गल पहलां जिसले तुसीं आए हो मैं गल कर रहा सीगा जिहड़ियां पार्टियां शार्टियां दी गल पार्टियां करनियां, शराब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਡਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅਪੀਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 22 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 22 ਪਾਉਂਡ? ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 22 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 22 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 21 ਨਾ 25 ਨਾ 27 ਕਿੰਨੇ 22 ਪਾਉਂਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਪਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ 5 ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ 22 ਪਾਉਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਲਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਬੋਲਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਬਦੁਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਏਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ 300% ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 300%। ਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਪਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਵੀ ਹੁਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੋਬਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਫੈਮਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਫੈਮਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ को ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 40% ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ NHS 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਈਕ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਨੋਰਮ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੂੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਵੀ ਗੋਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਇਨਕੇ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਿਨਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿੰਨਾ ਇਨਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਰੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ we thought it was a norm because this is what our parents used to do. So ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਫਰਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਧੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਸੁਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁझे ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮਸ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਫੈਸਟਿਵ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟਿਵ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜੋ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਬਰ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਲੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਮਨਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਮ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਰਸਮ ਆ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਡਨ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਬਿਲ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ। ਤਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪੂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। That's how we all need to be. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਆ, in small numbers ਪਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 100 ਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ
ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਦੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ अपना धर्म में इससे डोनेशन के बारे थोड़ी जी मतलब वजाहत करना चाहना कि जो प्रेम साहब से उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है 22 पाउंड, वो उन्होंने 2200 पाउंड ही नहीं समझो, लेकिन है कि लोगों को मतलब कम्यूनिटी ने समझना चाहिए ना कि ये सारा कुछ जरा वॉलंटियर चला रहे हैं और इसना खर्चा मेरे हिसाब के मुताबिक मैं पूछा तो नहीं, लेकिन 3-4 लाख पाउंड जरा साल का खर्चा आ जाता। तो इन्हों का कोई वे ऑफ इनकम तो है कोई नहीं, जे कोई मतलब है प्राइवेट प्रोग्राम कर, प्राइवेट फंक्शन कर, जिसने जो मतलब है कि लोगों को पैसे चार्ज कर, ये तो कम्यूनिटी कंट्रीब्यूशन तो ही चलना, वरना तो मतलब है और कोई तो तरीका ही नहीं। थोड़े लोग अगर कंट्रीब्यूशन दे दें, पैसे दे कर, तो ये चलता जाएगा, क्योंकि कम्यूनिटी ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ अनरीजनेबल नहीं है ना जी। इस तो बिना कंट्रीब्यूशन द डोनेशन तो सब्सक्रिप्शन तो बगैर चल ही नहीं सकना, किस तरह चलेगा? ना दे ना कोई ग्रांट मिल रही है, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिल रही है, तो फिर और कोई तरीका ही नहीं इन्हों का चलन का। हाँ ना, तो जो मैं अगे सबजैक्ट की गल कर रहे सो मेरे दिमाग च एक होर भी आया सी कि आया जो अपनी शादियाँ होंदियां ना, तो शादियाँ भी जरा ना मतलब है कि मैं देखा कि खास करी इंडियन कम्यूनिटी जे उन्होंने दी शादी जल्द होए तो वो शराब ना दिता जाए तो उत्थे वो समझने भी शादी नहीं हुई। हाँ, तुसी देखा हो सी ना, ये नहीं भी उन्हें कि मैं स्पेसिफिकली कोई टारगेट कर रहा, लेकिन अमूमन यह है कि अगर शादी शराब ना दिता जाए तो समझने कि शादी सही शादी नहीं हुई। हाँ,
तो अगर ये इन्होंने चीज़ों तो परहेज़ किया जाए तो एक तो डोमैस्टिक वायलेंस तो भी बचोगे, क्राइम तो भी बचोगे, दूसरा माली पोजीशन तो भी जो मतलब तुसी ठीक रहोगे, क्योंकि सब तो ज़्यादा खर्चा मेरा ख्याल है जितना जियां पार्टियां किसी किस्म की भी पार्टी होवे उसने शराब का होंदा। गफूर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपने ਵੱਲੋਂ और डॉक्टर हरीश ਵੱਲੋਂ भी करना चाहना कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ। सॉरी ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ कोई प्रॉब्लम। ਇਹ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ